پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ہوں گے۔ ان مذاکرات میں جو ان علاقوں کے افراد ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ پیش رفت کو سامنے رکھتے ہوئے سیز فائر یعنی فائر بندی میں توسیع ہوتی جائے گی۔ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے انہوں نے سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے۔ امن کی جانب باہم قدم، کالعدم ٹی ٹی پی جنگ بندی پر آمادہ، آئین کے تحت مذاکرات ہو رہے ہیں، پیش رفت دیکھ کر سیز فائر میں توسیع ہوگی۔ افغان عبوری حکومت نے بات چیت میں سہولت کار کا کردار ادا کیا، فواد چودھری کی گفتگو۔ جہاں تک وزیر اعظم، صدر پاکستان اور وزیر خارجہ کے بیان بازی ہے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنے پہ، جہاں کسی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، کوئی کنسنسس پیدا نہیں ہوا، تو کون ہوتا ہے صدر پاکستان یا وزیر خزانہ کہ وہ بھیک مانگتے ہوئے طالبان، تحریک طالبان پاکستان جس نے ہمارے فوجی سپاہیوں کو شہید کیے، ہمارے قومی قیادت کو شہید کیے، یہ کون ہوتے ہیں کہ اپنے طور پہ یہ فیصلہ کرنا کسی سے انگیج کریں؟ بلاول بھٹو کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت پر ناراض، صدر اور وزیر اعظم پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ طالب علموں، قومی قیادت اور جوانوں کو شہید کرنے والوں سے مذاکرات کی بھیک مانگیں گے؟ پی بی چیئرمین۔ ملکی سلامتی پر سیاسی اور عسکری قیادت یکجان، پارلیمانی کمیٹی کا 5.5 گھنٹے طویل اجلاس، شہباز شریف، بلاول بھٹو، وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ کی شرکت، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی بریفنگ، آرمی چیف نے سوالوں کے جواب دیے۔ ان کیمرہ اجلاس میں قومی سلامتی، افغان صورتحال اور ٹی ایل پی معاملے سے آگاہ کیا، اعلامیہ جاری۔ سننے میں آیا کہ آپ نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کو عالمی فورم پہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، آیا یہ درست؟ نو کامنٹ۔ سر پرائم منسٹر نہیں تھے، اس پہ بھی پرائم منسٹر نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی، وہ آپ ان سے پوچھیں۔ ٹی ایل پی کے ساتھ خفیہ معاہدے سے متعلق پارلیمنٹ کو آگاہ کیا جائے، کالعدم کے لسٹ سے نکالنے کے معاملے پر مشاورت سے جواب دیں گے۔ اس دور میں ہر چیز خفیہ ہے، شہباز شریف کی بریفنگ کی تعریف۔ مشترکہ اپوزیشن کے اجلاس میں بلاول بھٹو کی بھی شرکت۔ کالعدم کا سٹیٹس ختم، ٹی ایل پی نے وزیر آباد میں دھرنا ختم کر دیا، حکومت کے ساتھ معاہدے میں 70% شرائط پر عمل درآمد ہو گیا، قائدین۔ ٹی ایل پی سے بندشیں ختم ہونے کے بعد پنجاب حکومت کا ایک اور فیصلہ، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی ذیلی تنظیم انصار السلام پر پابندی لگانے کا ریفرنس کابینہ سے واپس منگوا لیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کینیڈا کی ڈیپٹی وزیر خارجہ کی ملاقات، افغانستان میں انسانی المیے سے بچنے کے لیے عالمی برادری کو توجہ دینا ہوگی، سپہ سالار۔ سندھ میں وہ چینی کی ملیں جو 15 اکتوبر کو چل جاتی تھیں اور پچھلے سال بھی وہ چلیں، وہ بوائلر اپنے چلانے کے بعد انہوں نے بوائلرز کو بند کیا اور وہ ابھی تک نہیں چلی۔ یہ سندھ حکومت اور پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کی جو سندھ زون ہے اس کا یہ ایک گٹھ جوڑ ہے اور یہ وفاقی حکومت کے خلاف ایک سیاسی سازش بے شک ہمارے خلاف وہ کریں، لیکن عوام کو کھیل سے سفر نہیں کرنا چاہتے۔ چینی کے بڑھتے دام، مراد علی شاہ حکومت پر الزام، سندھ حکومت میں شوگر ملیں 15 اکتوبر کو چل جاتی ہیں، اب تک نہیں چلی، تمام یونٹس کے نام موجود، پنجاب میں 15 نومبر سے کرشنگ شروع نہ ہونے پر جرمانے ہوں گے، امپورٹڈ چینی آنے سے جلد قیمتیں کم ہوں گی، وفاقی وزیر حماد اظہر۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کا اجلاس، وافر مقدار میں چینی موجود، سندھ میں شوگر ملز کی بندش سے قیمتیں بڑھیں، شرکاء کو بریفنگ، مہنگائی کے اثرات کا مکمل احساس ہے، عمران خان۔
T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों की ऊंची उड़ान। बाबर आजम 5 मैचेस में 264 रन बनाकर सबसे आगे। सबसे ज्यादा सेंचुरी ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के नाम। शोएब मलिक का तेज तरीन 50 बनाने का एजाज। आसिफ अली का एक इनिंग्स में बेहतरीन स्ट्राइक रेट का कारनामा। क्रिकेट के बड़े सितारों के लिए एक और गुड न्यूज। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव आज पाकिस्तान आएंगे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से मुलाकात शेड्यूल। दौरे पर बातचीत हो। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। वर्ल्ड कप में शरीक खिलाड़ियों में सिर्फ एक तब्दीली, इफ्तिखार अहमद को शामिल कर लिया गया। मोहम्मद हफीज ने दौरे से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। वर्ल्ड कप सुपर 12 मरहले के मैचेस खत्म। आखिरी मुकाबले में भारत के हाथों नमीबिया को 9 विकेट से शिकस्त। विराट कोहली की T20 की कप्तानी भी इख्तिताम को पहुंची। रवि शास्त्री की जगह राहुल द्रविड़ नए कोच होंगे। शुएब अख्तर और पीटीवी तनाज़ा। एडवोकेट अबूजर सलमान न्यासी ने केस पर काम का आगाज कर दिया। सरकारी टीवी की जानिब से स्टार फास्ट बॉलर को भिजवाए गए नोटिस का जवाब देंगे। NA 75 डस्का धांधली में उस्मान डार का नाम भी आ गया। वाकयात में जिला इंतजामिया मुलविस थी। पंजाब हुकूमत ने भी दबाव डाला। DPO SP सियालकोट को वाकयात का पहले से इल्म था। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जिम्मेदारान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का फैसला। कौमी असम्बली में मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ के बिल की मंजूरी। जादू टूने से लोग पूरे नहीं होंगे। रफ़ीउल्लाह का अरकान की कम तादाद पर तबसरा। लंदन वाले का इंतजार कर रहे हैं। नुसरत पठान का जवाब। कोरम पूरा ना होने पर इजलास आज तक मुलतवी। सेनेट इजलास में हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी को खिराज अकीदत पेश करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। इजाज चौधरी की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी अरकान का शोर। महंगाई पर बात की इजाजत न मिलने पर ऑपोजिशन का वॉकआउट। कोरम पूरा न होने पर इजलास बुध तक मुलतवी। नवाज शरीफ की एक और जायदाद बेचने की तैयारी। 135 अपर माल लाहौर की नीलामी 19 नवंबर को शेड्यूल। एहतसाब अदालत नंबर 3 के हुक्म के मुताबिक ऑक्शन होगी। कैंट टाउन हॉल समेत दीगर मकामात पर इश्तिहार आवेज। आसिफ जरदारी की अमरीका में जायदाद का नैब तहकीकात का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेगी। साबिक सदर ने अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। मेडिकल रिपोर्ट भी जमा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। लाहौर से रावलपिंडी का टिकट 1450, कराची का 4000 रुपए हो गया। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 50 पैसे महंगा। 170 रुपए 51 पैसे की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी की कदर में 40 पैसे इजाफा। 170 रुपए 40 पैसे में ट्रेडिंग। कोर हेडक्वार्टर्स कराची में कमान की तब्दीली की तकरीर। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को चार्ज सौंप दिया। करक के हंस जी महाराज मंदिर में दिवाली की तकरीब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुकद्दस मुकाम को नुकसान पहुंचाने का किसी को इख्तियार नहीं। इवेंट से खिताब। नैब की मजमूई कारकर्दगी के जायजे से मुताल्लिक इजलास। 179 मेगा करप्शन केसेस में से 66 को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। 93 मुकदमात एहतसाब अदालतों में जेर समाअत। चेयरमैन जावेद इकबाल।
शहर इक़्तिदार में भी डाकू बेलगाम। इस्लामाबाद के इलाके I9 में बैंक की गाड़ी पर लुटेरों का हमला, रकम से भरे 2 बैग छीन कर फरार, गार्ड जख्मी। कातिल मच्छर ने लाहौर में एक और जान ले ली। पंजाब में 24 घंटे के दौरान डेंगू के मजीद 244 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 167 नए मरीज सामने आ गए। इस्लामाबाद में भी मजीद 20 शहरी मोहलिक मरज का शिकार। मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का 144वां यौम पैदाइश। अफाकी कलाम आज फिर दिलों में ताज़ा। लाहौर में मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। मजलूमों की जान लेने वाली इंडियन फोर्सेस नफसियाती मसाइल का शिकार। छत्तीसगढ़ में भारतीय फौजी की साथियों पर फायरिंग, 4 हलाक 13 जख्मी। अफगान जंगजू रहनुमा अहमद मसूद की ईरान में मौजूदगी का इंकशाफ। ताजिक सदर का पैगाम कमांडर इस्माइल खान को पहुंचाया। इमाम अली रहमफ ने काबुल में वसील बुनियाद हुकूमत के कयाम की कोशिश पर जोर दिया। रूसी मीडिया। जो बाइडन ने अफगानिस्तान से इनखला की बजाय सरेंडर किया, मालूम नहीं इस शर्मिंदगी के नफसियाती असरात से कभी निकल पाएंगे। बगराम एयरबेस चीन अपनी तहवील में लेने वाला है। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप। इसराइल का फलस्तीनी समाजी कारकुनों के फोन हैक करने का इंकशाफ। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए 6 सोशल वर्कर्स को निशाना बनाया। एमनेस्टी इंटरनेशनल और दीगर इदारों की मुश्तरका रिपोर्ट जारी। श्रीलंका में एक हफ्ते से जारी बारिशों ने तबाही मचा दी। आधा मुल्क सैलाब की जद में आ गया। 5 अफराद हलाक। भारतीय रियासत तमिलनाडु में भी 4 अफराद मारे।